السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے استقبال کیا جاتا ہے NNI نیوز چینل پر۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ آزادی کے بعد سے اب تک ہندوستانیوں کے لیے کوئی ایسا دور نہیں آیا جس کو عوام کے لیے تسلی بخش اور خوشحال قرار دیا جا سکے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملا جو دیش کی قسمت بدل سکے اور اس کو اپنے اصل مقصد کی طرف لے جائے۔ دوسری جانب کوئی ایسا محکمہ بھی نہیں ملا جو کہ اپنی عوام کے زخموں پر مرہم رکھ سکے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے حالات دن بدن مایوسی کی جانب آ رہے ہیں۔ لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، طالب علم اپنے امتحانوں کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پہلے شہروں میں بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنایا گیا تھا۔ جب سے کانگریس پارٹی نے اقتدار سنبھالا ہے، اب برقی کب جائے گی اور واپس کب آئے گی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اگر ریاست تلنگانہ کے چھوٹے شہروں دیہاتوں کی حالت دیکھیں تو ہمیں صاف طور پر دکھائی دے گا کہ یہاں صبح ہوتے ہی بجلی کاٹ دی جاتی ہے اور شاید 6 یا 7 بجے شام یہ آتی ہے۔ اس کا ٹکا رہنا بھی غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ چھوٹے شہروں گاؤں میں رہنے والے افراد کے علاوہ شہری ہوا میں سانس لینے والی قومیں حیران و ششدر ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بے لگام اضافہ و زیادتی روزمرہ کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہر گزرنے والا دن اور آنے والی رات کسی سائقہ آسمانی سے کم نہیں۔ طرفہ تماشا یہ کہ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے بجلی کٹوتی، بجلی کی عدم دستیابی کے باوجود یوٹیلیٹی بلوں میں اضافے کی نوید دیش واسیوں کا مقدر ہے۔ ارباب اقتدار و اختیار ہمیشہ کی طرح خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں۔ ان جاں گسل، دلسوز اور پرمشقت لمحات و حالات میں جبکہ ایک عام و متوسط تنخواہ دار آدمی، ملازمت پیشہ فرد یا روز کا کنواں کھولنے والے مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی، بچوں کی تعلیم اور زیر کفالت افراد کی دیکھ بھال مشکل، ناممکن اور محال ہو رہی ہے۔ ایسے میں وہ ان بھاری بھرکم بلوں کی بروقت ادائیگی کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے میں ہمارے وزراء کہتے ہیں کہ بجلی بند ہونے سے بہتر ہے مہنگی ہو جائے۔ اب ایسا کہنا قوم کے رشتے زخموں پر نمک پاشی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اگر ہم ہمارے دیش کے متوسط طبقے کی بات کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہی وہ طبقہ ہے جو ہمارے دیش کے بھگوڑوں کو راحت فراہم کرتا ہے، جو اپنے محنت سے کمائے گئے پیسوں کو بینک میں جمع کرتے ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے 4 سے زیادہ مرتبہ ATM کا رخ کرتے ہیں، تو اپنے روپے نکالنے کے لیے انہیں رقم دینی پڑتی ہے۔ ان کی جانب سے جمع کی گئی رقم لے کر کبھی بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو حکومت بھگوڑوں کو بینک کا دیوالیہ کرنے کے بعد دیش سے بھاگنے میں مدد کرتی ہے۔ ہر مرتبہ یہاں پکنے والوں میں متوسط طبقہ ہی سب سے آگے رہا ہے۔ دنیا میں سائنسی ایجادات کی ابتدا ہوئی تو انسانی سہولیات میں بتدریج اضافہ ہونا شروع ہوا۔ پہیے کی ایجاد نے ذرائع آمد و رفت میں آسانی پیدا کی۔ بلب کی ایجاد سے رات میں دن کا سما ہونے لگا۔ ٹی وی ایجاد ہوا تو تفریح اور وقت گزاری کا ایک اچھا موقع ہاتھ لگا۔ ٹیلی فون، موبائل رابطے کا چلتا پھرتا مؤثر ذریعہ ثابت ہوئے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ذخیرہ معلومات میں بے پناہ اضافہ کیا، مگر افسوس کہ یہ سب تو بجلی سے چلتے ہیں، اور بجلی کی آنکھ مچولی ہماری ریاست میں اس طرح جاری رہتی ہے کہ نوجوان رات بھر جاگ کر فون پر کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، رات بھر جاگنے سے ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ بجلی کی بات اب نکل ہی گئی ہے تو اس کی زد میں آنے والی واشنگ مشین پر بھی بات ہو، جس نے خاتون خانہ کا صدیوں پرانا مسئلہ حل کر دیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے ہاتھ میں دیسی صابن اور دوسرے ہاتھ میں بیس بال کی طرز کا ایک عدد ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ ڈنڈا ایک وقت میں 3 کام سر انجام دیتا تھا۔ اس سے کرکٹ کھیلی جاتی، شرارتی اور کہنا نہ ماننے والے بچوں کی ٹھکائی کی جاتی، اور پھر آخر میں یہ کپڑوں کی دھلائی کے کام آتا۔ اس طرح بیک وقت بچوں کے رونے کے سروں اور کپڑے دھوتے وقت ڈنڈے سے نکلنے والے ساز سے ایک عجیب سا سما بند جاتا تھا۔ بھلا اس واشنگ مشین کا کہ اگر لائٹ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کپڑے دھوئے، نکالے اور سوکھ بھی گئے، کیونکہ الٹرا ماڈرن سسٹم کی مشینوں میں یہ سب سہولتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں ان دنوں بجلی بحران سے دیہاتی کافی پریشان ہیں۔ ندی نالے تالاب سوکھے ہیں، موسم گرما شباب پر ہے، کپڑے دھونے میں کافی دشواری ہے۔ بجلی نہ ہونے سے واشنگ مشین کمرے کے کونے میں کر دی گئی ہے۔
वैसे बिजली की अदम दस्तयाबी से फायदे ही हैं जिससे अवाम वाकिफ नहीं। सुबह 7 से रात 7 बजे तक बिजली ना होगी तो खवातीन में लगाई बुझाई का तनासुब कम होगा, लड़ाई झगड़े की शरह में भी कमी वाक़ होगी, तमाम अखलाकी बुराइयां अच्छे में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। लाइट के इंतज़ार में वक्त दुआ करते गुजरेगा, मोबाइल का इस्तेमाल कम होगा, यूं जिक्र इलाही करने की सादत भी नसीब होती रहेगी। दूसरा, घर बैठे खवातीन ड्रेस डिज़ाइनर भी बन सकती हैं। मशीन के अंदर डाले गए कपड़े जब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे कि अचानक लाइट चली जाएगी, बिजली की आंख मचोली और कपड़े पड़े पड़े एक कपड़ा अपना रंग दूसरे को दे देता है और कपड़े कई रंगों में ढल जाते हैं। ये ऐसे ऐसे रंग होंगे कि इस तरह कोई प्रोफेशनल भी कपड़ों को रंगने में नाकाम हो जाएगा। दूसरी जानिब बिजली कटौती ने बहुत सी घरेलू सहूलियात में इजाफा कर दिया है। पहले कितना हंगामा हुआ करता था जब पूरी बिजली आया करती थी। हर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दफा जरूर मियाँ या बच्चों के कपड़े इस्त्री से जल जाया करते थे या इस्त्री अपना निशान कपड़ों पर छोड़ जाया करती थी। अब तो आप बेशक इस्त्री कपड़े के ऊपर रखकर भूल जाएं, मुहाल है कि जरा सी भी कहीं से जली हो। ऐसा लगता है कि बिजली का ये बहरान हमारी जिंदगी का लाजमी जुजू बनता जा रहा है। अगर बिजली घर आए मेहमान की तरह ज्यादा देर के लिए रुकी रहे तो हम हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि ये मोहतरमा आखिर कब जाएगी, अभी तक क्यों नहीं गई। मौसमी तब्दीली के कारण गर्मी बढ़ती जा रही है, एसी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। ये नहीं तो रूम कूलर तो हो, कौन सरे शाम सहन में चारपाई बिछाए पानी का छिड़काव करे। और अब तो सहन भी खत्म हो चुके। मशीनी दौर में अवाम मुर्गी के खुराड़े जैसे कमरों वाले फ्लैट्स में रहने लगे हैं। बिजली के तार अब कपड़े लटकाने के काम आते हैं। महकमे बरखी के ओहदेदारों को कई दफा हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर ने पैगाम भेजा है कि बरखी नहीं आ रही तो आप ऐसा कीजिए कि अपने तार ही लपेट कर ले जाइए, क्योंकि कपड़े सुखाने के अलावा परिंदों के बैठने का कोई और वसीला बन जाएगा। लेकिन अब तक बरखी ओहदेदारों के कानों में कोई जूं तक नहीं रेंगी। तांडूर जो कि तेजी से तरक्की कर रहा है, ये वो शहर है जहाँ की ज़मीन में कीमती पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। पुराने तांडूर से अगर आप नए शहर के लिए निकल पड़ते हैं तो आपको तांडूर रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद रेलवे फाटक से गुजरना पड़ता है, जिसके सीधे हाथ अगर आप बढ़ जाएं तो आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस मिलेगा। इसके बाद डाक बंगला रोड, जूनियर कॉलेज रोड, फायर स्टेशन, सरकारी दवाखाना, पुराना कुतुब खाना, स्टेट बैंक, शांत महल टाकीज, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बरकी ओहदेदारों को घुमाया फिराया जाना चाहिए ताकि वो यहाँ दूर तक बिछाए गए बरकी तारों को देखें। कुछ नहीं तो इसे देखने के बाद उन्हें शर्म तो जरूर आएगी। गर्मी की शिद्दत व हिद्दत के बाद तांडूर में अचानक तेज और तुंद हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ तो बरकी तारों में उलझी हुई कुदरू पौधों की डालियां मुस्कुराने लगीं और एक आन में कहीं कहीं तारों के टकरा जाने से चिंगारियां नमूदार हुई और उसके बाद बिजली मुनक़ते हो गई। एक आम सी कहावत है कि जब भी मौसम खुशगवार फिर बारिश का एक खतरा जमीन पर पड़ता है तो तेलंगाना में बरखी चली जाती है। ऐन उसी तरह तांडूर में अवाम की जानिब से बार बार शिकायत के बाद भी बरखी तारों में उलझी झाड़ियों को कहीं पर काटा गया तो दूसरी जानिब कचरे को जमीन पर फेंक दिया गया। बरखी तारों में मौजूद ये खुदरू पौधे कभी कभी किसी भी वक्त इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अवाम ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर को कहा है कि वह बरखी ओहदेदारों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करें। बार बार बिजली मुनक़ते करने से उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलात को अरबाब मजाज दूर करने के लिए आगे आएँ। यहाँ कहना सिर्फ यही है कि तांडूर ही नहीं बल्कि अब तो हैदराबाद में भी बिजली कई कई घंटे गायब रहती है। इसलिए गरीब के बच्चे की भूख का कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि उन्हें भूखे पेट नरम गद्दों और एसी की ठंडक से ज्यादा बेहतर नींद आती है। आधी रात को जब हब्स और गर्मी की शिद्दत महूरक्स होती है, जहां मासूम फरिश्ते तंदूर में सो रहे होते हैं, तो आयन उसी वक्त जले पर मरहम रखने के लिए अचानक बल्ब रोशन हो जाते हैं और बोसीदा पंखे में भी जान आ जाती है। मासूमियत जाग जाती है। नन्हे फरिश्ते हसरत और सब्र से लबरेज माँ की जानिब देखते हैं, सवाल करते हैं, अम्मी आप हमेशा बिजली बचाती हैं, मेरी सारी कमर कोयला बन चुकी है, अब कोयले पर और हवा ना दें कि मजीद शोले भड़केंगे, प्लीज पंखा बंद कर दें। मासूम फरिश्तों की इल्तिजा बेचारी माँ के कानों तक अभी
पहुंचती भी नहीं कि फिर बरखी गुल। पुराने वक्तों की बात है जब बैल की मदद से कुएं से पानी निकाला जाता था, वैसे अब भी तेलंगाना के देहातों में ये तरीका राइज है। इस तरह यहाँ के बेशतर इलाकों में बैल पंखे का रिवाज आज भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बैल गोल गोल घूमकर करीब मौजूद गीले पर्दे पर हवा फेंकते हैं। दूसरी तरफ पड़े हुए कपड़े से ठंडी हवा के झोंके आते हैं। इस तरह चारपाई पर लेटी अशरफुल मखलूक़ात इससे लुत्फ अंदोज होती रहती है। मैं समझता हूँ कि क्यों ना इस तरीक़ेकार को गाँव-गाँव, खरिया-खरिया, शहर दर शहर रवाज दिया जाए। हमारे मुल्क में कौन सा बैल की तरह काम करने वालों और गधों की कमी है, बस आजमाइश शर्त है। वैसे भी हमारी रियासत में बिजली ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। या बिजली की पैदावार में इजाफा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अमीर हुक्मरानों को गरीबों की मुश्किलात से क्या लेना देना। वो तो यही कहेंगे कि देश तरक्की कर रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। लंदन जैसे मुल्क को बिजली बहरान का सामना है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। अवामी कायदीन को जब भी हम ऐसा कहते सुनते हैं तो हमें ये शेर याद आ जाता है, यहाँ छोटी बड़ी जितनी भी है सरकार नाकिस है, यहाँ छोटी बड़ी जितनी भी है सरकार नाकिस है, करें क्या हम हमारा सारा कारोबार नाकिस है। ये शेर सुनने के बाद हम चश्मे तसव्वुर में देश के मुस्तकबिल को ही सोचते रह जाते हैं, फिर भी हम बिजली से महरूम रह जाते हैं। घूमने को निकले जब घर से हम और तुम, उतर रहे हो बिल्डिंग की लिफ्ट से हमदम, कोई भी पास नहीं हो, हम तुम हो लिफ्ट के अंदर और बिजली चली जाए, अंधेरा ही